हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है फरी एक वखत आपनु एसएन विद्यालयना आ ई लर्निंग प्रोग्राम में। विद्यार्थी मित्रों, अर्धीकरण की शुरुआत थई चूकी है। आज आपणे अर्धीकरणना जे तबक्का जे छे एना विषे चर्चा करवाना छे। तो चालो शुरू करिए आजनु आ सेशन। अर्धीकरणना तबक्काओ कया कया छे, केवी रीते एने समझी शकाय छे। मित्रों, अर्धीकरण एक केम के अर्धीकरणनी आपणे वात अगाऊ पण करी चूक्या छीए के जेमां जोयुं हतुं के अर्धीकरणनी अंदर कोष बे वखत कोष चक्रने अनुसरे छे, एटले के बे वखत कोष विभाजन थाय छे। तो कोष विभाजन एक वखत थाय तो एमां पूर्वावस्था, मध्यावस्था, भाजनोत्तरावस्था अने अंत्यावस्था, जेमां मध्यावस्था एटले भाजनावस्था, आ चार तबक्का जोई शकाय छे। पण अर्धीकरणमां जे कोष छे बे वखत विभाजन अनुभवे छे अने आखी अर्धीकरणनी प्रक्रिया कम्प्लीट करे छे। तो पहलू विभाजन है एने अर्धीकरण एक कहे छे, जेमां पूर्वावस्था एक, मध्यावस्था एक, भाजनोत्तरावस्था एक अने अंत्यावस्था एक, आ रीते एनो उल्लेख करी शकाय छे। ज्यारे अर्धीकरण बे नी शरूआत थाय तो अर्धीकरण बे में वળી पाછી आ अवस्थाओं पुनरावर्तित थाय छे, जेमां पूर्वावस्था बे, मध्यावस्था बे, भाजनोत्तरावस्था बे अने अंत्यावस्था बे। तो आम अर्धीकरण एक अने अर्धीकरण बे पूर्ण थता आखी प्रक्रिया कम्प्लीट थती जोवा मळे छे। तो जोईए अर्धीकरण एक छे एमां कई कई घटनाओं थती जोवा मळे छे। तो अर्धीकरण एक छे ने मियोसिस 1 तरीके लेवाय छे, जेमां पूर्वावस्था एक एटले के प्रोफेज 1 समविभाजननी पूर्वावस्थानी सरखामणीए अर्धीकरण एक नी पूर्वावस्था स्पष्ट रीते लांबी अने वधु जटिल छे। मित्रों, अहींया आ एक ज वाक्यमां घणुं बधुं कही दीधुं। एवुं कहे छे के समविभाजनमां जे पूर्वावस्था आपणे जोई छे एनी सरखामणी आ अर्धीकरण एकनी पूर्वावस्था एक जे छे ए जोवामां आवे तो ए केवी छे, स्पष्ट रीते लांबी अने वधु जटिल छे। एटले के आ घटना जे बनी रही है एटले के पूर्वावस्था एक जे छे ए सामान्यतः पूर्वावस्था करता कंईक अलग है, बराबर। आगळ जोईए केवी रीते अलग है। तो शुं कहे छे, रंगसूत्रोनी वर्तणूकने आधारे, रंगसूत्र जे छे ने वर्तणूकने आधारे तेने फरीथी 5 उप अवस्थामां विभाजित करवामां आव्या छे। आगळ कही दीधुं वधु जटिल अने स्पष्ट रूपे लांबी है। तो ये लांबी है नो मतलब शू के पूर्वावस्था एक है एनी हजी 5 उप अवस्था है, एटला माटे ए समविभाजननी पूर्वावस्था करता अलग है, एटले के लांबी अने वधु जटिल है। जोईए कई उप अवस्थाओं है एनी अथवा पेटा अवस्थाओं कई कई है, जेम के पहली लेप्टोटीन पहली अवस्था है पेटा अवस्था अथवा उप अवस्था कोनी पूर्वावस्था एकनी पहली है लेप्टोटीन, बीजू आवे छे ज़ायगोटीन अवस्था, त्रीजी है पेकेटीन अवस्था, चौथी है डिप्लोटीन अवस्था अने पांचमी अवस्था है एने कहेवाय डायकाइनेसिस तरीके ओळखवामां आवे छे। जे पैकी पहली अवस्था लेप्टोटीन जे छे, पहली जे अवस्था है लेप्टोटीन, एना विषे शुरुआत करिए चर्चा। तो एवुं कहे छे आ अवस्था दरमियान, लेप्टोटीन अवस्था दरमियान रंगसूत्रों धीरे धीरे स्पष्ट बनता माइक्रोस्कोप द्वारा जोई शकाय छे। हवे धीरे धीरे स्पष्ट बनता एनो मतलब शुं विद्यार्थी मित्रों? तो अहींया समझण आपणी थोड़ीक होवी जोईए के अहींया जे पूर्वावस्थानी आ लेप्टोटीन अवस्था जे छे एनी शरूआत थई तो एमां कोष क्यांथी आवेलो होवो जोईए? तो कोष छे एनी कोष चक्रनी आपणे वात करीए तो एमां G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था अने आ M अवस्था। तो M अवस्थानी अंदर अर्धीकरणनी आपणे वात करीए छीए, बराबर। तो ए अर्धीकरण जे छे ए अर्धीकरण एकनी अंदर एटले અહીંની વાત કરીએ તો अर्धीकरण एकनी अंदर જ્યારે પૂર્વાવસ્થામાં કોષ આવે तो ए कोष आ S तबक्को अने G2 तबक्को जे छे એટલે ટૂંકમાં ત્રણેય તબક્કા જે છે એમાંથી પસાર થઈને આવેલો હોય तो અહીંયા શું હોય એનું જનીન દ્રવ્ય છે એ કેવું હોય
બેવડાયેલું હોય, બેવડાયેલું જોવા મળે છે, ડબલ થયેલું જોવા મળશે, બરાબર। તો હવે જ્યારે વાત કરીએ આપણે તો શું હોય એમાં, તો કે આ રીતે કોષ છે જે અર્ધીકરણની અંદર પૂર્વ અવસ્થામાં દાખલ થયેલ છે, એમાં એનું કોષ કેન્દ્ર છે। તો કોષ કેન્દ્રની અંદર જે ડબલ થયેલ જનીદ્રવ્ય છે એ તંતુ સ્વરૂપમાં હોય અને એ તંતુ સ્વરૂપમાંથી હવે શું થાય છે તો કે અહીં શું કીધું, ધીરે ધીરે સ્પષ્ટ બનતા રંગસૂત્ર ધીરે ધીરે સ્પષ્ટ બનતા જાય છે, જે માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા જોઈ શકાય છે। એટલે તંતુમય રંગસૂત્ર જે છે એ અંદર જોઈ શકાય છે, માઇક્રોસ્કોપ જે છે એની મદદથી એનું અવલોકન કરી શકાય છે। તો અહીંયા આ રીતે તંતુમય સ્વરૂપ એનું જે છે એ જોઈ શકાય છે। રંગસૂત્રોનું ઘનીકરણ સમગ્ર લેપ્ટોટીન તબક્કો જે છે એ અવસ્થા દરમિયાન ચાલુ જ રહે છે। એટલે ધીમે 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 આ ઘનીકરણ થાય અને ઘનીકરણથી ધીમે ધીમે જે છે એમાંથી તંતુ સ્વરૂપ જે છે એ આવતું જોવા મળે છે। તો એ ઘનીકરણ જે છે એ સમગ્ર લેપ્ટોટીન તબક્કા દરમિયાન ધીમે ધીમે ઘનીકરણની પ્રક્રિયા થાય। આપણે આગળ પણ જોયું છે કે પૂર્વ અવસ્થા એની લાક્ષણિકતા શું, રંગસૂત્રોનું ઘનીકરણ થવું, એટલે કે તંતુમય અવસ્થામાંથી ધીમે ધીમે રંગસૂત્ર સ્વરૂપમાં આવવું, બરાબર। તો આ રીતે જે છે અવસ્થામાં આવે છે, તો સમગ્ર અવસ્થા દરમિયાન એ ચાલુ રહે છે। આ દરમિયાન શું કહે છે, આ દરમિયાન હવે પૂર્વાવસ્થા એક જે છે એની બીજી પેટા અવસ્થાની શરૂઆત થાય છે। બીજી પેટા અવસ્થા કઈ છે અહીંયા કણે, તો બીજી પેટા અવસ્થા આવશે ઝાયગોટીન, બરાબર। તો જેને આપણે શું કહીએ છીએ, ઝાયગોટીન કહીએ છીએ, બરાબર। તો ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કે પૂર્વ અવસ્થા એક છે એની 5 પેટા અવસ્થા અથવા તો ઉપ અવસ્થા લેપ્ટોટીન, ઝાયગોટીન, પેકેટીન, ડિપ્લોટીન, ડાયકાઇનેસિસ, બરાબર। એમાંથી લેપ્ટોટીન છે એમાં શું થાય તો કે ધીરે ધીરે રંગસૂત્રો છે સ્પષ્ટ બનતા દેખાય, બરાબર, માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈ શકાય છે। અને રંગસૂત્રોનું ઘનીકરણ જે છે એ આખો લેપ્ટોટીન તબક્કા દરમિયાન ચાલુ જ રહે છે, ખ્યાલ આવે છે। તો આ બાબત છે લેપ્ટોટીન તબક્કાની, અને આ જ દરમિયાન જે છે ઘનીકરણ કમ્પ્લીટ થતું જ રહે છે। એ તબક્કા દરમિયાન હવે એની બીજી પેટા અવસ્થા જે છે જેને આપણે શું કહીએ ઝાયગોટીન, એની શરૂઆત થઈ જાય છે। તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઝાયગોટીન તબક્કો જે છે અથવા તો પેટા અવસ્થા ઝાયગોટીન જે છે એમાં કઈ બાબત નોંધ લઈ શકાય તેવી છે। તો વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા તબક્કાની, એટલે કે બીજી ઉપ અવસ્થા જે છે એને કહેવાય ઝાયગોટીન, બરાબર। તો એની ચર્ચા કરીએ કે શું કહેવા માગે છે, એ અવસ્થા દરમિયાન શું થાય છે। તો ઝાયગોટીન અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રોની લંબાઈને અનુરૂપ જોડીઓ બનવા માંડે છે। હવે અહીં તમે સમજો કે જેમ અહીં મેં દર્શાવેલું છે કે આ તંતુમયમાંથી હવે ધીમે ધીમે રંગસૂત્ર સ્વરૂપ થતું જાય છે। તો આ રીતે તમે વિચારો કે 23 જોડ રંગસૂત્ર હોય એસ તબક્કામાંથી ડબલ થઈને આવેલા છે, તો રંગસૂત્ર જે છે જનીદ્રવ્ય જે કંઈ હોય એ ડબલ થયું હશે, તો હવે ધીમે ધીમે એ જનીદ્રવ્યમાંથી રંગસૂત્ર પાછું બને, તો એટલા બધા રંગસૂત્ર બનશે। તો એ તંતુમય જે આ રંગસૂત્ર જે છે આ રીતે બને છે, આવા જેટલા પણ રંગસૂત્ર હશે ને એ શું થાય, પોતપોતાની લંબાઈને અનુરૂપ જોડી બનવા માંડે। એટલે જોડીઓ બનવા માંડે એટલે શું, તો દાખલા તરીકે કોષ કેન્દ્રમાં હવે જે રંગસૂત્ર બની રહ્યા છે, બરાબર, તો એ રંગસૂત્ર દાખલા તરીકે આ એક રંગસૂત્ર છે, એની સાથે આમ બીજું રંગસૂત્ર આવશે ને તો એની લંબાઈમાં ફેર છે, જુઓ તો આ રીતે એ નહીં જોડાય। હવે બીજું રંગસૂત્ર આ રીતે એની લંબાઈ અનુસાર આવે તો એ શું થઈ જાય, જોડ બની જશે, તો એકમેક સાથે જોડાઈ જશે। એ જ રીતે જે છે કે આ રીતે કોઈ રંગસૂત્ર છે તો એની લંબાઈ અનુરૂપ પાછું એ જોડાઈ જશે। તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતપોતાની લંબાઈ અનુરૂપ જે છે જોડાય, પણ આ પ્રક્રિયા છે ને એક ક્રમિક રીતે ચાલતી હોય,
ક્રમિક રીતે. તો એમાં શું હોય ખબર છે કે ઘનીકરણની પ્રક્રિયા હતી ને એ પ્રમાણે ધીમે ધીમે એક રંગસૂત્ર બાજુમાં બીજું રંગસૂત્ર વળી પાછું આમ કરી જોડ થતી હોય ને તો એ શું થાય કે આ પ્રક્રિયા ઝીપરની લાઈક, ઝીપર એટલે ચેઇન, આપણે માનો કે જેકેટ હોય, જેકેટ પેકેટમાં ચેઇન હોય, બરાબર, પછી આપણી બેગમાં ચેઇન છે, તો ચેઇનમાં કેવું એક પછી એક કાપા જે છે એમ બંધ બેસતા હોય, બરાબર, એમ અહીં કંઈક એવો નજારો જોવા મળે. ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોગ્રાફ જે છે માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ, બરાબર, તો એનો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોગ્રાફ જે છે કંઈક આવી જટિલ રચના છે જેમાં હવે એને આંખ નથી, કાન નથી, નાક નથી, ખબર કેમ પડે કે મારી લંબાઈ જેવું જ રંગસૂત્ર બીજું હશે, અને એક્ઝેક્ટ એ જ્યારે નજીક આવે ત્યારે જ જોડાય, બીજા સામે જોડાય નહીં, બરાબર. તો આમ જોડ બનવીને એ આ અવસ્થાની એક લાક્ષણિકતા છે એવું કહી શકાય છે. તો શું કીધું છે કે જોડીઓ બનવા માંડે છે, અને જે જોડ બને છે તેને શું કહેવાય છે, તો એને સાયનેપ્સિસ, એને કહેવાય સાયનેપ્સિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. આવા પ્રકારની રંગસૂત્રો જે છે એની જોડીઓને સમજાત રંગસૂત્રો કહે છે. સમજાત, એકમેકને સમાન હોય ને એવી જ જોડ બનશે, એકમેકને સમાન રંગસૂત્રો હોય એવી જ જોડ બને છે. અસમાન જોડ ક્યારેય બનતી નથી, બરાબર. અસમાન હશે તો જોડ નહીં બને. તો એ સમાન જોડ બને છે એટલા માટે શું કહેવાય એને સમજાત રંગસૂત્ર તરીકે લઈ શકાય છે એને, બરાબર, સમજાત રંગસૂત્રો કહે છે. આ અવસ્થાનો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોગ્રાફ જે છે એ બતાવે છે કે રંગસૂત્રીય સાયનેપ્સિસ એક જટિલ સંરચનાનું નિર્માણ કરે છે. જટિલ સંરચનાનું નિર્માણ કરે છે એટલે શું હોય એમાં, તો કે રંગસૂત્રની જે આ રીતે જોડાય છે સમજાત રંગસૂત્ર, બરાબર, તો એમાં શું થાય, તો અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે બોન્ડિંગ બને છે. બોન્ડિંગ એટલે એકમેક સાથે જોડાય છે. તો એ જટિલ રચનાનું નિર્માણ કરે છે, જેને શું કહેવાય, સિનેપ્ટોનિમલ સંકુલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સિનેપ્ટોનિમલ સંકુલ બનાવે છે એવું કહી શકાય છે, બરાબર, કેમ કે દરેક રંગસૂત્ર એકમેક સાથે પેરમાં આવતા જાય છે એટલા માટે. તો પોતપોતાની જે છે એ લંબાઈ જે છે એ અનુસાર જે છે એકમેકની નજીક જે છે ગોઠવાઈને જોડ બનાવતા જાય છે આ રીતે, બરાબર. આ રીતે જે છે સાયનેપ્સિસની પ્રક્રિયાથી સમજાત રંગસૂત્રો સમાન લંબાઈ ધરાવતા હોય એવા એકમેક સાથે નજીક આવી અને જોડ બનાવે છે, બરાબર. આ સંકુલનું નિર્માણ જોડમાં રહેલા સમજાત રંગસૂત્રો દ્વારા થાય છે. જોડમાં રહેલા સમજાત રંગસૂત્રો છે એના કારણે શું થાય, તો કે સંકુલનું નિર્માણ થાય છે, ક્યાંક ને ક્યાંક એમ જે વચ્ચે જોડ રચાય છે, બરાબર, જેને શું કહેવાય, દ્વિસૂત્રી કે ચતુસૂત્રી કહે છે. બાયવેલેન્ટ અથવા તો ટેટ્રાવેલેન્ટ. હવે એ બાયવેલેન્ટ અથવા ટેટ્રાવેલેન્ટ એટલે શું સમજવી બાબત છે. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવું છે કે રંગસૂત્ર જે છે, રંગસૂત્ર, બરાબર, એની રંગસૂત્રી આ રીતે આમ દેખાય, તો આ છે એને શું કહેવાય, એક સૂત્ર છે એવું કહી શકાય. તો આ એક, એની બાજુમાં બીજું, તો આને શું કહેવાય, દ્વિસૂત્રી કહેવાય. નજીક ગોઠવાય તો જોડાય તો શું કહેવાય, દ્વિસૂત્રી. પણ ખરેખર જોવા જાઓ તો કેવું છે, આ દ્વિસૂત્રી છે, દેખાય એકલ સૂત્ર. અહીંયા એકલ સૂત્ર દેખાય પણ એ આ રીતે દેખાય છે. સમય જતાં ધીમે ધીમે એના સૂત્રિકા છૂટી પડે તો એ કેવું છે, દ્વિસૂત્રી. તો એક રંગસૂત્ર દ્વિસૂત્રી, આ બીજું દ્વિસૂત્રી, તો કેવું થશે, ચતુસૂત્રી. પણ બધા રંગસૂત્ર આ તબક્કાએ આ અવસ્થાએ નથી હોતા, એટલે આમ અવસ્થા દેખાય તો એને શું કહેવાય, દ્વિસૂત્રી, બરાબર. પણ કોઈ રંગસૂત્ર આ અવસ્થા ધરાવે તો એને શું કહેવાય, ચતુસૂત્રી. ખ્યાલ આવે છે. તો દ્વિસૂત્રી અથવા તો ચતુસૂત્રી અવસ્થાએ જોવા મળે છે. તો આમ જે છે એ દ્વિસૂત્રી અથવા ચતુસૂત્રી જે છે એ ઝાયગોટિન અવસ્થા છે દરમિયાન જોઈ શકાય છે, બરાબર. જો કે આગળની અવસ્થા વધુ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. એટલે આગળની અવસ્થામાં હવે જોઈએ તો આ જે કંઈ છે રંગસૂત્ર જે છે દ્વિસૂત્રી કે ચતુસૂત્રી છે એ વધુ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. તો જોઈએ આગળની હવેની અવસ્થા કઈ છે અને એની લાક્ષણિકતા શું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ હવે એના પછીનો જે તબક્કો છે, પેકેટિન તબક્કો. શું છે પેકેટિન તબક્કો અને એમાં કઈ બાબતનો સમાવેશ થાય છે. તો પેકેટિન તબક્કા માટે શું કહે છે
પૂર્વાવસ્થા એકની ઉપર વર્ણવેલ બંને અવસ્થાઓ, આગળ આપણે જે જોયું બરાબર, લેપ્ટોટીન અને ઝાયગોટીન એ બંને અવસ્થાની વાત કરે છે. બંને અવસ્થાઓ પેકેટીન અવસ્થા કરતાં સરેરાશ ટૂંકા સમય સુધી ચાલે છે. એનો મતલબ એ બંને કરતાં આ પેકેટીન અવસ્થા કેવી છે? લાંબા સમયની છે, લાંબા સમયની છે એવું કહી શકાય, કે એના કરતાં ટૂંકા સમય માટે ચાલે છે બે અવસ્થા. એટલા માટે આ અવસ્થા દરમિયાન દ્વિસૂત્રી રંગસૂત્રો સ્પષ્ટપણે ચતુસૂત્રી દેખાય છે. હવે આ અવસ્થામાં હમણાં આગળ એવું કીધું હતું કે દ્વિસૂત્રી અથવા ચતુસૂત્રી દેખાય, જે આગળના તબક્કામાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય. એટલે આ અવસ્થામાં, એટલે પેકેટીન અવસ્થામાં રંગસૂત્ર છે એ ચતુસૂત્રી જે છે સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે અને જોઈ શકાય છે. પુનઃસંયોજિત ઘંટિકાઓનું દ્રશ્યમાન થવું તે આ અવસ્થા જે છે એની લાક્ષણિકતા છે. હવે આ પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એટલે શું? અગત્યનું છે. તો મિત્રો હવે રંગસૂત્રો કેવા દેખાય છે? ચતુસૂત્રી, સ્પષ્ટ રીતે, બરાબર. અને આ રંગસૂત્ર છે એમાં પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા દેખાય છે. તો અહીંયા જે આ એકમેક સાથે જોડાય છે રંગસૂત્રની રંગસૂત્રિકા અહીં જે દેખાય છે, અહીંયા આપણે આ રીતે દર્શાવીએ એટલે ખ્યાલ આવે. આ રીતે તો અહીંયા જે આ જોડાણ છે બેનું, એને શું કહેવાય? પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા, બરાબર. તો એ ઘંટિકાનું નિર્માણ થવું અથવા તો એ દ્રશ્યમાન થવી એ પેકેટીન તબક્કો છે એની લાક્ષણિકતા છે, બરાબર. સમજાત રંગસૂત્રો, શું કીધું? સમજાત રંગસૂત્રોના ભિન્ન બે એકલ સૂત્ર, એટલે આ સમજાત રંગસૂત્રના ભિન્ન બે એકલ સૂત્ર, એટલે આ એકલ સૂત્ર અને આ બંને અલગ અલગ છે, તો ભિન્ન બે એકલ સૂત્ર વચ્ચે વ્યતિકરણ થાય છે. એની વચ્ચે શું થાય? વ્યતિકરણ થતું જોવા મળે છે. હવે વ્યતિકરણ શું છે? તો વ્યતિકરણ એટલે બે સમજાત રંગસૂત્રો વચ્ચે જનિદ્રવ્યની અદલા બદલી. શું કીધું છે? બે સમજાત રંગસૂત્રો છે એની વચ્ચે જનિદ્રવ્યની અદલા બદલી. એટલે અદલા બદલીનો મતલબ તમે સમજો છો શું છે? અહીં કેવું થાય કે દાખલા તરીકે જો તમને કલરમાં વ્યવસ્થિત સ્પષ્ટ દેખાતું હોય તો હું પ્રયત્ન કરું છું કે અહીંયા જે છે આ પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા બની આ જગ્યાએ, બરાબર. હવે શું થાય? ઉત્સેચકની મદદથી અહીંયા એક નાનો ફેરફાર આવે છે. પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એવું કીધું છે, બરાબર. શું કીધું છે? પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એટલે રીકોમ્બિનેશન થતું હોય તેવું, બરાબર. તો પુનઃસંયોજિત એટલે ફરી વખત એનું સંયોજન થાય તેવું. તો અહીંયા શું થાય છે? ઉત્સેચકની મદદથી આ ભાગમાં ફેરફાર આવે છે, જોજો. અને હવે કેવું બને છે જુઓ, અહીંથી આમ જોડાય છે અને આ ભાગ જે છે અહીં જોડી જશે આમ. તો એનો મતલબ તમે અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકો છો કે અહીંથી આ ભાગ અને અહીંથી આ ભાગ. તો શું થયું? અહીંયા શું થાય છે? આ વસ્તુ છે એમાં પણ એ જ રીતે દર્શાવી દઉં તો ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા આ બે શું થઈ ગયું? અદલા બદલી. આનો જે નીચેનો ભાગ છે આમાં, આનો ભાગ આમાં, એટલે એ શું થઈ જશે? તો જે આ રીતે નજીક હતી, સમજો દ્વિસૂત્રી, એ શું થયું હવે? ચતુસૂત્રી. પણ આમ જોડાણ છે એમ નામ. હવે જોડાણમાં શું થાય છે? તો આ જે જોડાયેલ છે રંગસૂત્ર જે છે એની સ્વતંત્ર રંગસૂત્ર વચ્ચે આ જોડાણ થયું એટલે સંયોજિત પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા. અહીંયા વ્યતિકરણ થાય, એટલે વ્યતિકરણ એટલે આનું રંગસૂત્ર જે છે આ રંગસૂત્ર એનો જે ભાગ છે બીજાનો આમાં આવશે, એટલે અદલા બદલી થાય છે. એટલે જનિદ્રવ્ય શું થઈ ગયું? અદલા બદલી. ખ્યાલ આવે છે? તો જનિદ્રવ્યને આવી અદલા બદલી છે ને શું કહેવાય છે? તો કે વ્યતિકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વ્યતિકરણ ક્યાં થાય છે? પુનઃસંયોજિત ઘંટિકાનું જે નિર્માણ થાય છે
ત્યાં એને સ્વસ્તિકની ચોકડી પણ કહી શકાય છે. વ્યતિકરણ ઉત્સેચક દ્વારા નિયંત્રિત પ્રક્રિયા પણ છે. ઉત્સેચકની મદદથી થાય છે. હવે આ કેવું છે તો કે રિકોમ્બિનેશન પ્રક્રિયા છે, અને રિકોમ્બિનેશન પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર ઉત્સેચક છે કેવો છે? રિકોમ્બિનેઝ. રિકોમ્બિનેઝ એન્ઝાઇમ છે, આ ઉત્સેચક છે, એનો યુઝ થાય છે. તો અને ઉત્સેચક આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે તેને શું કીધું છે? રિકોમ્બિનેઝ કહે છે. આગળ કહે છે વ્યતિકરણ દ્વારા બે રંગસૂત્રો પર જનીનોનું પુનઃસંયોજન થાય છે. પુનઃસંયોજન એટલે કે એમણે મેં કીધું ઉત્સેચક દ્વારા તૂટે છે અને વળી પાછું જોડાય છે, પણ અદલા બદલીના સ્વરૂપે. બરોબર. સમજાત રંગસૂત્રો વચ્ચે પુનઃસંયોજન પેકેટિન અવસ્થાના અંત સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલે શું કીધું છે? પોતપોતાની લંબાઈ અનુસાર જે જોડીઓ બની હતી એમાં જ્યાં જ્યાં પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા બની હશે ત્યાં ત્યાં વ્યતિકરણ થશે, અને વ્યતિકરણ થાય એટલે જનીન દ્રવ્યની અદલા બદલી થાય, અને અદલા બદલી જે છે શું કીધું છે? પુનઃસંયોજન છે પેકેટિન અવસ્થાના અંત સુધીમાં પૂર્ણ થયું હશે. બરાબર. જેના ફળ સ્વરૂપે વ્યતિકરણના સ્થાને રંગસૂત્રો જોડાયેલા દેખાય છે. એટલે ત્યાં અદલા બદલી થઈ છે પણ હજી છૂટા પડ્યા નથી. એટલે હજી અહીંયા સમજૂતી માટે મેં આ અલગ કરી દીધા હશે, પણ ખરેખર અલગ થતા નથી. એ કેવા હશે? જોડાયેલા હશે. બરાબર. એટલે અહીંયા કણે જે છે એ જોડાયેલા હજી છે, ત્યાં જે કહી શકાય કે ભાઈ જો આ રીતે હશે, આમ હોય નીચેનો ભાગ જે છે બદલાઈ ગયો ખરો, પણ હજી જોડાણ એમ નામ છે. હજી એનું જોડાણ એમ નામ છે. એટલે કે અદલા બદલી થઈ પણ એ અલગ થયા નથી. બરાબર. તો જોડાયેલા હજી દેખાય છે. આ લાક્ષણિકતા કોની છે? પેકેટિન તબક્કાની આ લાક્ષણિકતા છે. અને આગળ જોઈએ હજી આના પછીનો તબક્કો શું કહે છે અને એની શું લાક્ષણિકતા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેપ્ટોટીન, ઝાયગોટીન, પેકેટિન અવસ્થા જે છે જોયા પછી હવે વાત કરીએ છીએ ડિપ્લોટીન અવસ્થાની. શું કહે છે? ડિપ્લોટીનની શરૂઆતમાં, એટલે આ અવસ્થાની શરૂઆતમાં સિનેપ્ટોનિમલ સંકુલનું વિઘટન થઈ જાય છે. સંકુલ ધીમે ધીમે ખસે છે અને દ્વિસૂત્રી સમજાત રંગસૂત્રો એકમેકથી દૂર ખસવાની શરૂઆત થાય છે. એકમેકથી દૂર ખસતા જાય. એટલે જે ઓલું સંકુલ જે છે એ કેવું હતું તો કે સંકુલ જે છે કંઈક આ રીતે હતું, એકમેકની નજીક જે છે આવું સંકુલ હતું. હવે સંકુલ ધીમે ધીમે દૂર ખસતા, એ સંકુલ દૂર ખસતા આવી અવસ્થા એટલે કે એક્સ આકારની અવસ્થા જે છે નજરે થતી જોવા મળે છે. તો દૂર ખસવાની શરૂઆત થાય છે. પરંતુ શું કહે છે? હજી કંઈક છે. પરંતુ જે સ્થળે વ્યતિકરણ થયું હોય તે સ્થળે હજુ પણ જોડાણ જળવાઈ રહે છે. હજી પણ જોડાણ જ્યાં વ્યતિકરણ છે અહીંયા જળવાઈ રહેલું છે. બરાબર. અને શું કહે છે? વ્યતિકરણ સ્થાને, એટલે જ્યાં વ્યતિકરણ થયું છે ત્યાં જોડાણ તો છે, હજી દૂર જાય છે પણ જોડાણ એમ નામ છે. બરાબર. તો એ સ્થાને શું કીધું છે? એક્સ આકારની રચનાને સ્વસ્તિક ચોકડી કહે છે. આ જે રાઉન્ડ મેં કરેલું છે એ શું છે? સ્વસ્તિક ચોકડી. બરાબર. તો આ રીતે જે છે અહીંયા એક્સ આકારની ચોકડી જોવા મળે છે, તો એને સ્વસ્તિક ચોકડી કહે છે. એ ઉપરાંત કેટલાક પૃષ્ઠવંશી જે છે પ્રાણીઓને છે, પૃષ્ઠવંશી જે પ્રાણીઓ છે એના અંડકોમાં ડિપ્લોટીન અવસ્થા મહિનાઓ કે વર્ષો સુધી ચાલે છે. અગત્યનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ કે એક્ઝામની અંદર પણ પૂછી શકાય છે કે પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ જે છે એના અંડકોમાં કઈ અવસ્થા મહિનાઓ કે વર્ષો સુધી ચાલે છે, અથવા તો સૌથી લાંબા સમય સુધી ચાલે છે, તો એ આવશે ડિપ્લોટીન.
બરાબર। તો આ રીતે જે છે મિત્રો ડિપ્લોટિન અવસ્થા જે છે એની લાક્ષણિકતા શું છે? સ્વસ્તિકની ચોકડી જે દેખાય એ ડિપ્લોટિન અવસ્થા જે છે એની લાક્ષણિકતા તરીકે લઈ શકાય છે, જે એક્સ આકારની હોય છે। વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂર્વ અવસ્થા એક જે છે એની જે 5 પેટા અવસ્થા જે છે, ઉપ અવસ્થા જે છે, બરાબર, તો એના આ છેલ્લા તબક્કાની એટલે કે છેલ્લી એની પેટા અવસ્થા જે છે એનું, જેનું નામ છે ડાયકાઇનેસિસ। હવે શું કહે છે કે અર્ધીકરણ પૂર્વ અવસ્થા એકની અંતિમ અવસ્થા ડાયકાઇનેસિસ તરીકે ઓળખાય છે, જે આપણને ખ્યાલ છે, જેમાં સ્વસ્તિકની ચોકડીઓ દૂર થઈ જાય છે। સ્વસ્તિકની ચોકડી જે છે દૂર થાય છે, અહીંથી અવસ્થા હવે આ આવે, તો આ કઈ અવસ્થા થઈ ગઈ? હવે અંતિમ અવસ્થા, અંતિમ કઈ? ડાયકાઇનેસિસ, બરોબર। એમાં સ્વસ્તિકની ચોકડી દૂર થઈ જાય છે, બરોબર। આ અવસ્થામાં રંગસૂત્રનું ઘનીકરણ પૂર્ણ કક્ષાએ પહોંચે છે। હજી રંગસૂત્રનું ઘનીકરણ તો ચાલુ જ હતું, કેમ કે કીધું હતું ને આખી અવસ્થા દરમિયાન એનું ઘનીકરણ ચાલુ હોય, બરોબર। તો એ પૂર્ણ કક્ષાએ પહોંચે છે એટલે રંગસૂત્ર પરિપૂર્ણ કમ્પ્લીટ બનતા જાય છે અને સમજાત રંગસૂત્રને છૂટા પાડતા દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થાય છે। પૂર્વાવસ્થા જે આપણે સમવિભાજનની પૂર્વાવસ્થા જોઈ હતી એમાં એવું જોયું હતું કે અંદર તરફ ઘનીકરણ કમ્પ્લીટ થાય અને રંગસૂત્ર સ્વરૂપ આવે એ દરમિયાન નીચે ઓલા જોડમાં રહેલા તારા કેન્દ્ર એકમેકથી દૂર થતા જોવા મળે છે, એટલે ત્રાકતંતુનું નિર્માણ થાય છે। સેમ કન્ડિશન ફેર એટલો ત્યાં પૂર્વાવસ્થા એમનામાંથી સામાન્ય એ પૂર્વાવસ્થાના 5 પેટા પ્રકાર છે, એટલે કે લાંબી છે, બરાબર। એટલે એને શું કીધું? પૂર્વાવસ્થા 1, અર્ધીકરણની પૂર્વાવસ્થા 1। હવે શું કહે છે આગળ? ડાયકાઇનેસિસના અંતમાં કોષ કેન્દ્રિકા લુપ્ત થાય છે। પૂર્વાવસ્થામાં એનો અંત આવે ત્યારે કોષ કેન્દ્રિકા, કોષ કેન્દ્ર પટલ, પછી અંતઃકોષ રસજાળ, ગુલ્ગીકાય વગેરે લુપ્ત થાય, અહીંયા પણ લુપ્ત થાય છે અને કોષ કેન્દ્ર પટલનું પણ વિઘટન થાય છે। એનો મતલબ કે જ્યારે જ્યારે કોષ કેન્દ્ર પટલનું વિઘટન થાય એટલે કોષની વિભાજન માટેની પૂર્વાવસ્થા પૂરી, એના પછી ભાજના અવસ્થા શરૂ થઈ જશે। તો શું કહે છે અહીંયા કે ડાયકાઇનેસિસ એ ભાજના અવસ્થા 1ની શરૂઆત કરે છે। કારણ શું? કારણ હવે સમજો ધ્યાનથી, કંઈ તમે જુઓ તો પૂર્વાવસ્થા 1 જેમાં શું હતું? લેપ્ટોટિન, ઝાયગોટિન, પેકિટિન, ડિપ્લોટિન અને ડાયકાઇનેસિસ। હવે આ ડાયકાઇનેસિસ પછી શું આવે તો કે આ પૂર્વાવસ્થા છે, તો હવે એના પછીની અવસ્થા આવશે સીધી ભાજના અવસ્થા, કેમ કે આ બધી શું હતી? એની પેટા અવસ્થા। તો પૂર્વાવસ્થા પછી આવશે ભાજના અવસ્થા, એટલે પેટા અવસ્થામાં છેલ્લી અવસ્થા ડાયકાઇનેસિસ છે, તો એના પછી હવે વારો કોનો આવશે? સીધી ભાજના અવસ્થા। એટલે શું કીધું છે કે ડાયકાઇનેસિસ એ ભાજના અવસ્થા 1ની શરૂઆત કરે છે। તો આમ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે એના 5 પેટા તબક્કા જે છે એ 5 પેટા તબક્કા વધુ જટિલ પ્રક્રિયા છે, જેના કારણે સામાન્ય પૂર્વાવસ્થા કરતાં અર્ધીકરણ 1ની પૂર્વાવસ્થા લાંબી અને જટિલ જોવા મળે છે। ખ્યાલ આવે છે? તો મિત્રો આજના સેશનમાં અહીં સુધી રાખીએ છીએ। આજના સેશનમાં માત્ર ને માત્ર અર્ધીકરણ 1ની પૂર્વાવસ્થા 1 એના 5 ઉપ તબક્કા અથવા પેટા તબક્કા જે છે પૂર્ણ કર્યા, એટલે કે પૂર્વાવસ્થા 1 કમ્પ્લીટ। હવે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર ભાજના અવસ્થા 1 જે છે ત્યાંથી શરૂઆત કરીશું। મળીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં, ત્યાં સુધી આવજો।